علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اس افسوسناک خبر سے کہ پتوکی میں ملتان روڈ شوگر مل کے قریب دھند کے باعث ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ موٹر سائیکل کے یو ٹرن لینے اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 24 سالہ حسیب اور 28 سالہ صدیق کے نام سے ہوئی۔ پیرا فورس لودھراں کا ایس ڈی ای او کی قیادت میں گیلے وال میں پرائز کنٹرول اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانہ عائد کر دیا گیا، متعدد کو سخت وارننگ جاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لودھراں سے اپنے نمائندے غضنفر علی کی اس رپورٹ میں۔ پیرا فورس لودھراں کا ایس ڈی ای او کی قیادت میں گیلے وال میں پرائز کنٹرول اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، حکومت پنجاب کے عوام دوست اقدامات کے تحت پیرا فورس لودھراں کی جانب سے مارکیٹ میں نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ گیلے وال میں اشیاء خودنوش کی سرکاری نرخ ناموں کے مطابق دستیابی اور فروخت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف دکانوں کا معائنہ کیا گیا۔ گوشت، پولٹری، سبزیوں اور پھلوں کی زائد قیمتوں پر فروخت میں ملوث افراد کے خلاف موقع پر کارروائیاں کی گئیں۔ چینی، آٹا سمیت دیگر ضروری اشیاء خودنوش کے نرخ نامے چیک کیے گئے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ متعدد کو سخت وارننگ جاری کی گئی۔ اسی کارروائی کے دوران تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے گئے۔ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا گیا۔ تجاوزات اور منافع خوری کے مرتکب عناصر کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پیرا فورس لودھراں روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ میں نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ عوام کو مقررہ نرخ ناموں پر اشیاء فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ عوامی مفاد کے تحفظ اور ریلیف کے لیے پرائز کنٹرول اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ احمد ٹیم کے ساتھ غضنفر علی، NTN نیوز، لودھراں۔ فیصل آباد میں غیرت کے نام پر 2 بچوں کی ماں کو تیز دھار آلے سے حملہ کر کے ابدی نیند سلا دیا گیا۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں مبینہ طور پر 30 سالہ شادی شدہ خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ 2 بچوں کی ماں تھی، جن میں ایک بچے کی عمر 8 سال جبکہ 5 سال دوسرے کی عمر بتائی جاتی ہے۔ مقتولہ کے دیور 40 سالہ نذر حسین نے اپنے بیٹے 18 سالہ حیدر کے ساتھ مل کر ڈنڈوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ لاش کو سول اسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت ننکانہ بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل درآمد کے بارے میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز سمیت ضلعی افسران کی شرکت۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے نمائندے اسامہ ورک۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ اجلاس میں تمام ضلعی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفائی کے انتظامات بہتر نہ کرنے پر صفائی کمپنیوں سے ناخوش ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل LWMC کو صفائی کمپنیوں کے خلاف خاطر سال۔ تمام اداروں کے افسران عوامی شکایات کو خود سنیں اور شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ حکومت پنجاب کے عوامی و فلاحی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ محکمے دیے گئے سکوپ کے مطابق کام کریں اور باہمی رابطہ مؤثر بنایا جائے۔ بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت شہروں میں روڈ، گرین بیلٹس اور میڈنز کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ضلع کو جاذب نظر بنانے کے لیے اقدامات کو مزید تیز کیا جائے۔ تمام ضلعی ادارے پبلک سروس ڈلیوری میں مزید بہتری لائیں۔ شہریوں کی مجموعی خوبصورتی اور شہری سہولیات میں بہتری سے عوام کو بہتر ماحول میسر آئے گا۔ ضلعی سربراہان ترقیاتی کاموں منصوبوں کی رفتار اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسامہ ورک، NTN نیوز، ننکانہ صاحب۔ حافظ آباد پنڈی بھٹیاں کے محلہ غریب پورہ میں گیس کی فائرنگ پھٹنے سے ہونے والے خوفناک دھماکے نے پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس کی چھتیں زمین بوس ہو گئی، جبکہ سولر پلیٹس، دیواریں، لوہے کے جنگلے اور گھریلو سامان ملبے تلے دب گئے۔
मकान के अंदर मौजूद 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। वाक़े की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जख्मी खवातीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस और मुतालिका गैस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि गैस लीकेज और गैर मयारी वायरिंग समेत दीगर पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। समंदरी में थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO अली इमरान ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में शहबाज, बाबर और अशफाक शामिल हैं। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे, जिनसे बायक ट्रैक सर्विसेज के बारे में तफ्तीश जारी है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि मनशियात के खात्मे के लिए फैसलाबाद पुलिस हर वक्त मसरूफ अमल है। चिन्योट में शीश कॉलोनी की शाहराह शदीद टूट फूट का शिकार है, जबकि इसी मेन शाहराह पर शीश कॉलोनी, CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन ऑफिस और गवर्नमेंट हाई स्कूल वाक़े हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस से। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट सेशन कॉलोनी रोड पर, जहाँ पे खस्ता हाली की वजह से जो है यहाँ हादसात मामूल बन चुके हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ अहल इलाका के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये सेशन कॉलोनी रोड है, खस्ता हाली का शिकार है और यहाँ पे हादसात मामूल बन चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर हम इस हवाले से हम क्या कहें कि हम गवर्नमेंट है जो सा ये हेडमास्टर है उसके पास भी पेश हुए हैं कि इस रोड का कुछ किया जाए। उनका नाला वगैरह बंद हो जाता है, सारा पानी ऊपर आ जाता है। ये साथ फतेह लूम है और जज कॉलोनी ये साथ है, सेशन जज भी यहाँ पर बैठते हैं, सिविल जज भी यहाँ पर होते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, CO हेल्थ जो सा दफ्तर है वो भी यहाँ पर है, CO एजुकेशन का दफ्तर भी यहाँ पर है। लेकिन इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता इसका। और जो ये MNA साहब और MPA साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? MNA और MPA साहब जो से वो रोज एक दिन छोड़ के हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा इस रोड से गुजरते हैं। फतेह लूम में कोई किसी ना किसी बड़े आदमी जब वो गुजर जाता है ना, उसका जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं। और इस रोड के ऊपर हमने उसका कई दफ़ा कहा कि इसका भी कुछ कर दें। जो थोड़ा सा टोटा है, इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन वो मानते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का कहना है सेशन रोड जो है यहाँ पे इंतहाई खस्ता हाली है, जहाँ पे जो है आए रोज जो है हादसात मामूल बन चुके हैं। दूसरी जानिब इस रोड के ऊपर जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल है, CO हेल्थ है, CO एजुकेशन ऑफिस है और दूसरी जानिब डिग्री कॉलेज है और हाई स्कूल है सब। जबकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है मदरसा है, यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन रोड जो है खस्ता हाली का शिकार है। जबकि शहरियों ने इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदों से अपील की कि इस रोड की मुरम्मत की जाए और शहरियों को सहूलत फराहम की जाए। जी लाड़काना कंबर शहदाद कोट के इलाके में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। आपको बता रहे हैं, फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार अमजद जथियाल और अली असगर बब्बर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। SSP कंबर के मुताबिक मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, ताहम उनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुल्तान बस्ती मलोक चेक पोस्ट पर SP पेट्रोलिंग मुल्तान सलीम खान न्याजी की रिटायरमेंट के सिलसिले में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। मलूक पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर SP सलीम खान नियाजी की रिटायरमेंट के मौके पर एक अलविदाई इवेंट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में पेट्रोलिंग पोस्ट पर आए हुए PHP मुलाजमीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने SP सलीम खान नियाजी की महकमा पुलिस के लिए पेश की गई खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सलीम खान नियाजी को साथियों की जानिब से फूल के गुलदस्ते और यादगार शील्ड भी पेश की गई। SP सलीम खान नियाजी ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। मलिक साजिद खोखर, NTN न्यूज़ मुल्तान। अटक के इलाके ढोक फतह के मकीन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अहले इलाकों को पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। ढोक फतह के रिहायशियों ने पानी के मसले को हल करने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ पे पानी तकरीबन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना गर्मी में तो आते ही नहीं है। 11 बजे आता है, कभी रात को, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे। ये बहुत टेंशन है जी।
लोग बेचारे कहाँ से लेके आते हैं पानी? हफ्ते से कह रहा हूँ कि मेरा पानी नहीं आ रहा है घर में। उसकी वजह ये बताते हैं कि बस मोटरें ख़राब हैं, मोटरें ठीक नहीं हो रही, रास्ते में काम लगा हुआ है, बस उसकी वजह से जो है वो पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आज काफ़ी दिन हो गए हैं पानी नहीं आ रहा हमारा। कह रहे हैं कि पानी जो है पीछे जो है मोटरें वो ख़राब हुई हैं, यही कह रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही अभी क्या मसला है। असल में पानी जो है वो तमाम इंसानों की ज़रूरत है और इसके लिए हम काफ़ी दफ़ा हेडलाइट कर चुके हैं कि इस महल्ले में पानी का मसला, और अल्लाह पाक खुश रखे कमेटी में रिजवान साहब हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।